Hello students, today we are starting a topic, the motion of charges in combined electric and magnetic fields. Motion in combined electric and magnetic fields, and here we will introduce a term called velocity selector. So let us see the case. A particle or a charge Q is moving with a velocity v along x-axis, and we are applying the electric field along y direction, and the magnetic field is acting along z direction. Okay, then what is the total force experienced by the charge Q if it is in combined electric and magnetic field that we studied as Lorentz force F is equal to QE plus QV cross B, that we know, QE plus Q into V cross B, or you can take as Q as outside. So that is the equation for Lorentz force. Okay, QE plus Q into V cross B. Then what is the electric field here? Electric field is acting along y direction, so it can be written as EJ cap. Velocity is acting along x direction, so V is equal to VI cap. Magnetic field is acting along z direction, so magnetic field B is equal to BK cap. Okay, then this is electric force and this is Lorentz magnetic force. So what is first electric force? F is equal to QE. That is equal to Q. What is our E? EJ. QEJ. That is the electric force. Then what is the magnetic force? Magnetic Lorentz force Fm is equal to Q into V cross B. Q. What is V? V is VI cap cross. What is B? BK cap. Okay. Then take this QVB outside, QVB I cross K. What is I cross K? I cross K is minus J, so it becomes minus QVBJ. QVBJ. So that is our Fm. Fm is equal to minus QVBJ, and F is equal to QEJ. Listen, here cap J is positive sign, here unit vector J is minus sign. That is the electric force is acting in the upward y direction, and here minus J, that means the magnetic field force is acting in the downward direction. That is electric field and magnetic fields ന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടും ഒന്ന് വൈ ഡയറക്ഷനിൽ നെഗറ്റീവായിട്ടുമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. Then you adjust the value of electric field and magnetic field in such a way that their magnitudes are same. അതായത് ഈ രണ്ടിനെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആവണമെങ്കിൽ QE is equal to QVB എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ ആയി മാറും. രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് സെയിം ആക്കാം. QE is equal to QVB and QQ get a cancel, so V is equal to what will get? V is equal to E by B. ഈ സമയത്ത് എന്താണ് നടക്കുന്നത്? അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നേരെ വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ഡയറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് വിൽ ബി സീറോ. അത് അങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സില്ല ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സില്ല. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ ഗോ along the x-axis without any deflection or without any deviation. They will go straight. പാർട്ടിക്കിൾ ആ തരത്തിൽ തന്നെ പോകാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ V is equal to E by B എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സും എന്തായിരിക്കണം? ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, അതുപോലെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് V is equal to E by B എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ. എന്താ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം? അതായത് നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യു ക്യാൻ സെലക്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് വെലോസിറ്റി V is equal to E by B. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റിയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് ആ തരത്തിൽ തന്നെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ദ ക്രോസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്സ് serves as a velocity selector. ഇവിടെ അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ക്രോസർ ആയിരിക്കും. ക്രോസ് പറഞ്ഞാൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, വൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് സെഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന ഒരു കേസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബി വാല്യൂ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ സെർവ് ആസ് എ വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ. സോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി സെലക്ടർ. ദെൻ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് J.J. തോംസൺ in case to find the E by M of electron, he used the technique in 1897. 1897 J.J. തോംസൺ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ E by M കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു. അതേപോലെ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ.
Mass spectrometer is a device to separate the charged particle or ions according to the E/M. E/Mന്റെ ബേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ഈ ജെ തോമസൺ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെലോസിറ്റി സെലക്ട് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മളിവിടെ ഇയുടെയും ബിയുടെയും വാല്യൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് V = E/B എന്നുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. Next topic is cyclotron. What is a cyclotron? Cyclotron is a particle accelerator. It is used to accelerate the heavy charge particles like protons, alpha particles and neutrons, etc. So heavy accelerated particles like protons, neutrons and alpha particles, and it was invented by Livingstone and M.S. Lawrence in 1934. Okay, then what is a cyclotron? Here a particle is allowed to move along a circular in repeated times, so the particles gets a sufficient amount of energy, and using that energy the particle can be bombarded with the nuclei, and the nuclei reactions can be studied. That is the use of cyclotron. Okay, so it consists of a two semicircular hollow disc-like metallic containers D1 and D2 called Ds. That is, they look like this. It is a container, hollow metallic disc-like container, and this is another one. Both are metals and there is a gap in between these two. They are known as Ds because they look like capital letter D. So this is known as D1, this is known as D2. These are the two Ds. And here we make use of an oscillating electric field and a strong magnetic field. Oscillating electric field means we are applying a alternating voltage to these two Ds, D1 and D2. So when we apply this voltage alternatively, the polarity of the Ds will change in equal interval of time. That is, initially if it was negative polarity, it will be positive, and then it become positive, it become negative. So it is an oscillating electric field that we are applying, which is using a high frequency oscillator. For that we are using an high frequency oscillator. Then a strong magnetic field is applied here. For that we are using two strong powerful electromagnets. One electromagnet is placed top and one is at the bottom. So the magnetic field lines will be in the vertical direction or it will be in the perpendicular direction. So the electric field is in this direction, horizontal direction. How? If the charge is positive and here is negative, the electric field lines will be in this direction, and if the polarity is reversed, the electric field lines will be in the opposite direction. So the electric field lines are always acting in the horizontal direction and the magnetic field is acting in the vertical direction. Okay, so that we are making use of a crossed electric and magnetic fields in the cyclotron. That is, electric field is horizontally acting and magnetic field is vertically acting. Then what is the principle of cyclotron? When a heavy charge particles is made to pass through a small electric field again and again, we are applying an electric field and we are made to pass a particle through this electric field repeatedly with the help of a strong magnetic field, then it acquires a high energy. So that is the principle of cyclotron. We are allowing a particle to move through a small region of electric field repeatedly or again and again by a strong magnetic field, then the particle acquires a high energy. That is the principle of cyclotron. Cyclotron uses cross fields that we studied. Electric fields and magnetic fields are perpendicular to each other. Now the working of cyclotron. നമ്മൾ എക്സാമിന് വർക്കിംഗ് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡയഗ്രാം ഈ തരത്തിൽ വരയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതായത് 3 ഡയമെൻഷനലായ ഒരു പിക്ചറാണ്. ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റാലിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്കാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഹോളോ റീജിയനാണ്, ഈ രണ്ടു ഹോളോ റീജിയനാണ്. ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. നമ്മളിതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ കാണുക? ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡി തരത്തിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ഡി തരത്തിലുമുള്ളതായിട്ടേ കാണും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രമാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ,
ദിസ് ഈസ് D1, ദിസ് ഈസ് D2. ഈ ഒരു സ്പേസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തരത്തിലാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത്. ദെൻ എ ഓസിലേറ്റർ, എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഈസ് അപ്ലൈഡ് ദ 2 Ds D1 ആൻഡ് D2. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓസിലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു, ആൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നു, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആവുന്നു. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി 10⁴ volts ആണ്. ഇത് രണ്ടിന് നമ്മൾ ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നു. ദെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ടു ബി ആക്സലറേറ്റഡ്, നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട പാർട്ടിക്കിൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടോൺ ആവാം. ആ തരത്തിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ എവിടെ വയ്ക്കുന്നു? ഈ ഡീസിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് വയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അതായത് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റിയാണ്, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടുന്ന് ഈ തരത്തിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി either in this direction or in this direction. One more important point is that there is no electric field inside this container. അതായത് ഒരു മെറ്റാലിക് ഹോളോ കണ്ടെയ്നർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്തായിട്ട് എന്തില്ല? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് എ ഹോളോ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇല്ല. ഇവിടെ ബട്ട് ദർ ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു മാഗ്നറ്റ് അപ്പർ റീജിയനിലും ഒരു മാഗ്നറ്റ് സ്മോളർ ഭാഗത്തും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ആക്ടിങ് വെർട്ടിക്കലി. ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക്. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഔട്ട് ഓഫ് പേപ്പർ. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചൊരു ഡോട്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ടുവേഴ്സ് us, that is out of paper. Okay, now let us start how it is working. എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചു. ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ. ഓക്കെ, ഇഫ് യു പ്ലേസ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഹിയർ ഇൻ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഫോഴ്സ്. ഇസ്ന്റ് F is equal to QE എന്നുള്ള ഒരു ഫോഴ്സ് അവിടെ അനുഭവപ്പെടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ accelerate. What will be the acceleration? Acceleration is equal to A is equal to F by m or QE by m. Due to that acceleration the particle will move. So ഇവിടെയുള്ള ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മൂവ്. Then it enters into the region of D2. D2 എന്നുള്ള ഈ ഹോളോ റീജിയനിലേക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് വരും വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി V1. നമ്മളൊരു വെലോസിറ്റി തൽക്കാലം V1 എടുക്കുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ V1ലേക്ക് വരുന്നു. ഇതിനകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തായിട്ട് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എ സർക്കുലർ പാത്ത്. അല്ലേ, എന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സർക്കുലർ. അപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിളിനകത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നേരെയാണ് പോകാൻ കഴിയില്ല. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ തരത്തിൽ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് വരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എത്തും. ഇതുവരെ എത്തുള്ളൂ. ഇനി നോക്കൂ, ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ നേരെ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്കാണ് കിടക്കുന്നത്. ഈ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിന് വീണ്ടും ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും. അതായത് ഇറ്റ് വിൽ അഗെയിൻ ആക്സലറേറ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ കൂടും. ആക്സലേഷൻ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് സമാനമായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള പൊളാരിറ്റി ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവും ഇവിടെ നെഗറ്റീവായി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പൊളാരിറ്റി മാറുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിള് നേരെ ഈ റീജിയനിലേക്ക് കടക്കും വിത്ത് എ ഹൈ വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ V1 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത വെലോസിറ്റി V2 എന്നുള്ള വെലോസിറ്റി ഇങ്ങോട്ട് വരും. സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് R = mv / qb എന്നുള്ളതാണ്. വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി പാത്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഈ റേഡിയസ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എ മോർ സർക്കിൾ, ബിഗർ സർക്കിൾ ഓഫ് ബിഗർ റേഡിയസ്. ഓക്കെ, ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു റേഡിയസ് ആണ് പിന്നെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പോൾ
ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടി. ഇനി അതിനുശേഷം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ വീണ്ടും ഈ സ്പേസിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ്, ഈ റീജിയനിലേക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ആക്സലറേറ്റഡ് വിത്ത് അഗെയിൻ എസ് സ്പീഡ്, അതായത് സ്പീഡ് പിന്നെയും കൂടും. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വെലോസിറ്റി V1 ആയിരുന്നു, പിന്നെ V2 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ന്യൂ വെലോസിറ്റി വിൽ ബി V3. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോളാരിറ്റി ഇവിടെ എന്തായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കിടക്കും. പക്ഷേ കിടക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായി ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് V3 എന്നുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ ഇത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഹോളോ റീജിയൻ ആയ D2ലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് അഗെയിൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ബട്ട് റേഡിയസ് വിൽ ബി മോർ. കാരണം ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി വലിയ ഒരു സർക്കിളാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ അഗെയിൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ ഗ്യാപ്പ് and it is again accelerated by an electric field and it will again acquire a more velocity. Okay, and this process will continues. അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് അഗെയിൻ ഇതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ കൂടുന്നു and like this, and finally it is ejected out. This is our charged particle. The particle is ejected out with a very high speed by a deflection plate. ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ നേരെ ആ ടാർഗറ്റിലേക്ക് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെ ഒരു എക്സിറ്റ് പോർട്ട്, ദിസ് ഈസ് അവർ എക്സിറ്റ് പോർട്ട്. ഈ എക്സിറ്റ് പോർട്ടിലൂടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ നേരെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റിലേക്ക് വീഴുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ആക്സലറേറ്റിംഗ് വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദ റീജിയൻ. ഈ റീജിയനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഓരോ സമയത്തും ഇങ്ങനെ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് ആക്സലേറ്റഡ് വെൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു എ സ്മോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ടു മൂവ് അലോങ് എ സർക്കിൾ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ്. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ മോഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം ഒരേ സമയം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതായത് സ്പീഡ് കൂടുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ടാണ്, സ്പീഡ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടും. അപ്പോൾ അതൊരു ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കും. അടുത്തതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും സ്പീഡ് കൂടും, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറച്ചുകൂടി വലുതാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സമയത്തും ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഈ സ്പേസിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് എ മോർ ആൻഡ് മോർ ബിഗർ സർക്കിൾ ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇജക്റ്റഡ്. അവസാനം എന്താ വെച്ചാൽ ഡീസിൻ്റെ റേഡിയസ് ഫൈനലി അതിൻ്റെ പെറിഫറി എത്തുന്ന സമയത്ത്, ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് എത്തുന്ന സമയത്ത് അത് നേരെ പുറത്ത് ഇജക്റ്റേക്ക് വരും. അപ്പോൾ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതായത് കൈനറ്റിക് എനർജി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാർട്ടിക്കിളിന് എനർജി വളരെ കൂടുതലായി കിട്ടുന്നു എന്ന് കാണാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഈ സംവിധാനം ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ഇവാക്യുവേറ്റഡ് ബൈ എ പ്രഷർ ഓഫ് 10⁻³ millimeter ഓഫ് മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രഷർ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം കൊളീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഓർ അയൺസ് ആൻഡ് അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ്, എയർ മോളിക്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള അയണുകളായുള്ള കൊളീഷൻ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഏത് പാർട്ടിക്കിളാണോ ആക്സലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മാത്രമേ സ്പീഡ് കൂട്ടേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറയാം. നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിളോട് വെക്കുകയാണ്. ആ പാർട്ടിക്കിൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഹെവി പാർട്ടിക്കിൾ ആയിക്കോട്ടെ, അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് ഡിയിലേക്ക് ഈ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നു. അത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഫോളോ എ സർക്കുലർ പാത്ത്. അഗൈൻ ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ ടു ദിസ് റീജിയൻ. ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ആക്സലറേറ്റഡ്. ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് ദ ഡി വിത്ത് എ ബിഗർ സർക്കിൾ ആൻഡ് അഗൈൻ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഇജക്റ്റഡ് ഔട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഓസിലേറ്റർ ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി ആവണം. നേരെ ഇതിന് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവണം. ഇത് നെഗറ്റീവ്, അത് ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും ഇത് നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ ഇങ്ങനെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ്. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്ററാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ 2-3 പാരാമീറ്റേഴ്സും കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോൺ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിതിന്ന് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നെയാണ്. റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ R = mv/qv. വെലോസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് മാറുന്നതായിട്ട് കാണാം. ഇനി വാട്ട് ഈസ്
ടൈം ടേക്കൺ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് എ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത്. ഈ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത്, ഇങ്ങനെ തരത്തിലുള്ള സർക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഈസ് ടേക്കൺ ആസ് ടി. ടി ആണ് വിചാരിക്കുക. ഈ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ടി ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ടി കണ്ടുപിടിക്കാം. ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്കറിയാം ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പൈ ആയിരിക്കും. ഫുൾ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ 2π ആയിരിക്കും. സോ പൈ ബൈ ഒമേഗ. പൈ ബൈ ഒമേഗ. വാട്ട് വാസ് ഒമേഗ? ഒമേഗ നമ്മൾ പിന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പൈ ബൈ ക്യൂ ബി ബൈ എം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കം പൈ എം ബൈ ക്യൂ ബി. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടൈം പീരിയഡ്. ടൈം ടേക്കൺ, ടൈം പീരിയഡ് നമ്മൾ പറയാൻ കഴിയില്ല കൂടി ഈ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടൈമിനെ നമ്മൾ സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പൈ എം ബൈ ക്യൂ ബി. ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് ടൈം പീരിയഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക? ടൈം പീരിയഡ് ഇസ് യൂഷ്വലി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ദ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ടി. ടൈം പീരിയഡ്, ടൈം പീരിയഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടി. നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ആകുമ്പോഴേക്കും അതിനെടുക്കുന്ന സമയം ടി എന്നുള്ള സമയം, സ്മോൾ ടി എന്നുള്ള സമയമാണ്. അതിനുശേഷം ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. തിരിച്ച് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് തരത്തിലായി മാറി. പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവും വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഈ പൊളാരിറ്റി അതിൻ്റെ പഴയ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവിലേക്ക് എത്തുന്നു, പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് വിൽ ബി 2 × t. കാരണം എന്താ, ടി എന്ന് സ്മോൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് എടുക്കുന്ന സമയമാണ്. ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കൊണ്ട് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ആ പാർട്ടിക്കിൾ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പൊസിഷനിലേക്ക്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × t. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് high frequency oscillator is 2t. That is equal to 2 into what's our t? T is equal to pi m by qb. Pi m by qb. That is the time period of high frequency oscillator. Then you can also find out the frequency. Frequency of oscillator. Frequency nu or f. Frequency nu or f is equal to 1 by time period. 1 by time. It is the reciprocal of time period. So take the reciprocal, that is equal to qb by 2 pi m. qb by 2 pi m. This frequency is known as cyclotron frequency. Cyclotron frequency. So from this it is clear that the cyclotron frequency is independent of velocity and radius. It depends on the charge and the magnetic field and also surely the mass of the particle. അതായത് വെലോസിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയസിനെയോ ഇതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ചെറിയ സർക്കിളായാലും കുറച്ചുകൂടി വലിയ സർക്കിളാണെന്ന് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്മോൾ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കുന്ന അതേ ടൈം തന്നെയാണ് ഈ കുറച്ചുകൂടി വലിയ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനും. അത് തന്നെയാണ് ഈ സർക്കിൾ ഉണ്ടാക്കാനും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ടൈം പീരീഡ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് റേഡിയസ്, സിമിലർലി ഫ്രീക്വൻസി. സോ ദാറ്റ് അബൌട്ട് ദി ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സൈക്ലോട്രോൺ. First is the time period, T is equal to 2 pi m by qb and frequency is qb by 2 pi m. Here actually we are using the help of two crossed fields, that is magnetic field and electric field. Magnetic field is acting perpendicular to the board, or here it is towards us, and the electric field is acting horizontally and it is continuously oscillating. Due to the help of this electric field and magnetic field, the particle is allowed to move along a circle repeatedly and finally it comes out with a very high speed and hence energy is increasing. Okay, then ഒരു കാര്യം കൂടി കാണാനുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി വളരെ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ഈ ഏറ്റവും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ പെരിഫറി എത്തുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വെലോസിറ്റി v ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാം. വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക? കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് the equation is half mv². അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം, ഇവിടുത്തെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രിപിറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ mv²/r ആണ്. ഏറ്റവും പെറിഫറി ആവുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി v ആയി, ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ആണെന്ന് എടുക്കുക. സോ mv/r ഈസ് ഈക്വൽ ടു qvb. ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ലോറൻസ് ഫോഴ്സാണ്, അതൊക്കെ മുന്നേ പറഞ്ഞ qvb. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു.
So what we'll get? V is equal to QBR divided by M. That is the velocity. Then maximum kinetic energy. Kinetic energy max. Max is equal to half mv square. Half mv square. Substituting for v. So what we'll get? നമ്മൾ v സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് നോക്കാം, ഹാഫ് എം ക്യൂ സ്ക്വയർ ബി സ്ക്വയർ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ എം സ്ക്വയർ. M get cancel. So what we'll get? The answer is q square b square r square by m. That is the maximum kinetic energy. So in this way you can find out the kinetic energy of the ejected particles. So these are the different quantities that you have to find out. ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് ചെയ്യുകയും വേണം. അവിടെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസ്, മെയിനായിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ടൈം പീരിയഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πm by qb, that is the time period, and cyclotron frequency f is equal to qb by 2πm, and kinetic energy of the ejected particle Kmax or Kmax is equal to q square b square r square by 2m, where capital R is the radius of the periphery or the bigger circle and m is the mass. So that about the working of cyclotron. Exam point of view വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സൈക്ലോട്രോൺ. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ യൂസസ് കൂടി നോക്കാം. എന്തെല്ലാമാണ് സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ യൂസസ് ഓഫ് സൈക്ലോട്രോൺ. ഫസ്റ്റ് യൂസ് ഈസ് ഷുവർലി ടു ആക്സലറേറ്റ് ദി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇറ്റ്സ് എനർജി, ആൻഡ് വി ആർ ബൊംബാർഡിങ് a nuclei with this high energy particle and hence to study the nuclear reactions. Alpha particle scattering എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇടിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് അതിൻ്റെ എനർജി കൂടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂക്ലിയസിനുള്ളിൽ ഇടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ ടു ബൊംബാർഡ് ന്യൂക്ലിയൈ with high energy particles, it is used in nuclear reaction. That is the first use. Second one, to impart ions into the solids. അയണുകളൊക്കെ ആ സോളിഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇമ്പാർട്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റും. ടു ഇമ്പാർട്ട് അയൺസ് ഇൻ ടു സോളിഡ്സ് ടു മോഡിഫൈ ദർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും നമുക്ക് ഈ തരത്തിലുള്ള സൈക്ലോട്രോണുകളെ ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്നാമത്, യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റാൻസസ് വിച്ച് ആസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റാൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ തരത്തിലുള്ള സൈക്ലോട്രോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം. റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റാൻസുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ അയണുകളെ സോളിഡിലേക്ക് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസുകളെ കുറിച്ച് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷനുകളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എനർജി പാർട്ടികളെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ബൊംബാർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്ലോട്രോണാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി സൈക്ലോട്രോണിന് ചില ഡ്രോബാക്സുകളോടും ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദി ഡ്രോബാക്സ് ഓഫ് സൈക്ലോട്രോൺ? എന്തെല്ലാമാണ് ഇതിൻ്റെ ഡീമറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്ന് നോക്കാം. Limitations of cyclotron. Limitations or drawbacks. Limitation. ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാം ഏതൊരു ഏതൊരു മാസ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്രോണിയൻ മെക്കാനിക്സിലൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഒരു 2 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അതിൻ്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ചേഞ്ചിങ്. അതിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസും അതിൻ്റെ മൂവിങ് മാസൊക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും. പക്ഷേ ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിളായിട്ടുള്ള പ്രോട്ടോണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളൊക്കെ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ മാസിന് വേരിയേഷൻ വരുന്നതായിട്ട് കാണാം. ദാറ്റ് ഈസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐൻസ്റ്റീൻ തിയറി ഓഫ് റിലേറ്റിവിറ്റി പ്രകാരം എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം നോട്ട് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നാണ്. where m is the moving mass and m naught is the rest mass. V is the velocity of the particle and c is surely the velocity of light. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് v എന്നുള്ളത് സിയോട് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ ഇവിടെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഈ ഫാക്ടർ കുറയും, ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മൂവിങ് മാസ് കൂടും. സാധാരണ കേസിലും തന്നെ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ന്യൂട്ടോണിയൻ
മെക്കാനിക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിലൊക്കെ തന്നെ ഒരിക്കലും വിയുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും സി ആയിട്ട് കഴിയില്ല, അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ പ്രകാശത്തിൻ്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് 3 × 10⁸ സൗണ്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിയർലി 340 m/s. നോക്കൂ, ഇത് രണ്ടും തന്നെ ഒരിക്കലും കമ്പാരബിൾ അല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സ്മോളർ വാല്യൂ, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ബിഗർ വാല്യൂ, സോ യു ക്യാൻ നെഗ്ലക്ട് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ സബ് ആറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയ പ്രോട്ടോണുകളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് വി ഈസ് ഇയർലി കമ്പാരബിൾ ടു സി. വി സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുകയും അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടർ ഇവിടെ കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ 1 അല്ല 1-നേക്ക് കുറയുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് m0/a സ്മോളർ ക്വാണ്ടിറ്റി, സോ m വിൽ ഷുവർലി ഇൻക്രീസ്. മാസ് കൂടും. മാസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് സ്മോൾ ടി. ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് πm/3 എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ, πm/3. അപ്പോൾ മാസ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇവിടെ ടൈം പീരീഡ് ഷുവർലി കൂടും. ടൈം പീരീഡ് വിൽ, കാരണം ടി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ m, സോ ടൈം പീരീഡ് ഇൻക്രീസസ്. അങ്ങനെ ടൈം പീരീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 × t എന്നാണ് അല്ലേ, t × 2t എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ സ്മോൾ ടി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വാലിഡ് ആവില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്, ദ ടൈം പീരീഡ് ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ ഒരു ഡിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഡിയിലേക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ആ പാർട്ടിക്കിൾ വരാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി പക്ഷേ ഓൾറെഡി മാറുകയും അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിളാണ് വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഡി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നെഗറ്റീവ് പൊളാരിറ്റി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപ്പോഴേക്കും അത് പോസിറ്റീവായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കൊളാപ്സ്ഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ സൈക്ലോണിന് അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഓരോ കൃത്യമായിട്ട് ആ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി വരുന്ന സമയത്തനുസരിച്ച് ആ ഡീസിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി ഇങ്ങനെ മാറി വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന് ഹൈ എനർജി കിട്ടുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ അതിനിടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ വരാൻ സമയം കൂടുതൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഓസിലേറ്റർ കൃത്യമായ വേളയിൽ പൊളാരിറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അപ്പോഴേക്കും പൊളാരിറ്റി അതേ ചാർജുള്ള പൊളാരിറ്റി ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾ വിൽ റിട്ടേൺ ബാക്ക്. സോ ദിസ് ടൈം പീരീഡ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ഓർഡർ, അത് തരത്തിലായി മാറും. അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഡ്രോബാക്ക്. സെക്കൻഡ് ഡ്രോബാക്ക്, ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോൺസ്, positrons, for these particles their mass is very less. You know the mass of electron is very less, so the mass is very less. If mass is very, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അതിൻ്റെ velocity is increasing, velocity is comparatively increasing. velocity കൂടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് t is equal to 2t എന്നുള്ള ഇവിടെ ഇൻവാലിഡ്. ലൈറ്റർ പാർട്ടിക്കിളായ ഇലക്ട്രോണുകളെയും അതുപോലെ പോസിട്രോണുകൾ വരുന്ന സമയങ്ങളിൽ നമുക്കതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ കേസ് വരികയും സി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഈ തരത്തിൽ 2t ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ വാലിഡ് ആവില്ല. ദെൻ വൺ മോർ ഡ്രോബാക്ക് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ആക്സലറേറ്റ് ദ അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രോൺസ്. എന്താ കാരണം, ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ആവുന്ന കേസിലായി പാർട്ടിക്കിളിനെ ഇങ്ങനെ ഡീസിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അൺചാർജ് പാർട്ടിക്കിളായ ന്യൂട്രോണുകളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ സൈക്ലോട്രോൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഒന്ന്, ഈ മാസിൻ്റെ വേരിയേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ ടൈം പീരീഡ് നമുക്കിവിടെ വാലിഡായിട്ട് ഉപയോഗിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സെക്കൻഡ് വൺ, ഇലക്ട്രോണുകൾ പോസിട്രോണുകൾ പോലെയുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. പിന്നെ ന്യൂട്രോൺ പോലെയുള്ള അൺചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിനെയും നമുക്ക് ഈ തരത്തിൽ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ സൈക്ലോട്രോണിൻ്റെ ചില ഡ്രോബാക്സ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സൈക്ലോട്രോണിനെ ബേസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം. നോക്കൂ, സൈക്ലോട്രോൺ ഓസിലേറ്റർ ഫ്രീക്വൻസീസ് 10 MHz. വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫോർ ആക്സലറേറ്റിംഗ് protons? So the particle to be accelerated is protons. Radius of d is 60 cm. അതിൻ്റെ ആ പെരിഫറിയിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും ഡിയുടെ റേഡിയസ് പറയുന്നത് 60 cm ആണ്. വാട്ട് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ MEV, മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഓസിലേറ്റർ? അതായത് ഈ പ്രോട്ടോൺ ബീം ഉണ്ടാക്കുന്ന അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, നമ്മൾ എഴുതിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി ന്യൂ ഓർ എഫ്, നമ്മൾ എഫ് എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, എഫ് സി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ. സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു QB/2πm. ഇത് വളരെ സിമ്പിളായ പ്രോബ്ലമാണ്.
ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ വാല്യൂസ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ്? മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എഫ് സി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ബി കണ്ടുപിടിക്കാം. ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2πmFc/Q അല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും 2πmFc ഡിവൈഡഡ് ബൈ Q. വാല്യൂസ് ഒക്കെ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 2 × 3.14 into some mass of proton. This mass of proton 1.67 into 10 raised to minus 27 into what is Fc frequency 10 megahertz. So 10 into mega. So 10 into 10 raised to 6 divided by what is charge 1.6 into 10 raised to minus 19 because it is proton. If you do it using calculator, you will get the answer as 0.66 Tesla. That is the value of magnetic field. Okay. Then magnetic energy K is equal to Q square B square R square by 2m. Education we got. And substitute the values. What is Q? 1.6 into 10 raised to minus 19. What is B? We got the value as 0.66 the whole square into what is radius? Radius of the D is 60 centimeter. Change into meter 0.6 the whole square divided by 2 into mass is 1.67 into 10 raised to minus 27. To do it using calculator, answer is 1.2 into 10 raised to 12 joule. That is the answer. 1.2 into 10 raised to minus 12 joule. Minus 12 joule, that is the answer in joule. But you have to obtain the answer in MEV. മെഗാ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടത്. ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ജൂളിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 1 MEV is equal to 1.6 into 10 raised to minus 13 ജൂളാണ്. അപ്പോൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻ MEV കിട്ടണമെങ്കിൽ you have to divide this value 1.2 into 10 raised to minus 12 by 1.6 into 10 raised to minus 13. You will get the answer as 7.5 MeV. So that about the kinetic energy of the oscillator. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം തരത്തിൽ ചെയ്ത തരത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനും കഴിയും. അതേപോലെ ഫ്രീക്വൻസി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ടോപ്പിക്കിലാണ്. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്.